بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم قد افلح من زکاہا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت پربرکت میں عید سعید فطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے خدمت آغا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، دعا یہ ہے پروردگار اس ماہ پربرکت میں ہم نے جو کچھ مختصر اعمال انجام دیے ہیں انہیں سند قبولیت عطا فرما، اور جو اس وقت بیمار ہیں اور جو لوگ اس وقت ان حالات میں مریض ہے، پروردگار عالم ان تمام کو شفائے کامل اور عاجل بحق محمد و آل محمد نصیب فرما۔ حضرات، پروردگار عالم سورہ شمس میں یہ اعلان کر رہا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے پاک و پاکیزہ کیا۔ اور یہی پیغام سورہ اعلیٰ میں بھی ہے قد افلح من تزکا، اس کے بھی یہی معنی ہے۔ عزیزان محترم، عید حقیقت میں وہی ہے جس دن انسان سے گناہ سرزد نہ ہو۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن معصیت الہی سرزد نہ ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ حاضرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو مسئلے بیان کروں۔ پہلا مسئلہ نماز عید کا ہے۔ نماز عید غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں مستحب ہے، اور جب امام انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے اس وقت یہ نماز ہم سب پر واجب ہو جائے گی۔ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس وقت بہت سے لوگ مسجد نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح ہے۔ نیت یہ کریں نماز پڑھتا ہوں میں یا نماز پڑھتی ہوں میں عید الفطر کی قربتاً اللہ۔ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا ہے، چاہے وہ سورہ شمس پڑھیں یا سورہ اعلیٰ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد سورہ غاشیہ پڑھیں یا سورہ شمس پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کو پڑھیں تو دوسری رکعت میں سورہ شمس کو پڑھیے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں دونوں سوروں کے بعد 5 تکبیر، 5 مرتبہ اللہ اکبر، اور ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھیں، جو مخصوص قنوت ہیں جو کتابوں میں مرقوم ہیں۔ اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ، اس کے بعد 4 قنوت، اور ہر قنوت کے بعد جو دعا ہے قنوت کی اللہم احل الکبریاء والعظمہ، اس کو 4 مرتبہ پڑھیں۔ باقی رکوع سجود سب نماز صبح کی طرح ہے۔ اب اگر آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں فرادہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے خطبوں کا دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جماعت میں 2 فرد ہو یا 3 فرد ہو، مستحب ہے کہ آپ نماز کے بعد 2 خطبے مختصر سے دیں۔ کوئی بھی دے سکتا ہے، گھر میں 2 خطبے کھڑے ہو کر خطبہ دیں جس میں تقویٰ سے متعلق درس دیں، پھر اس کے بعد عید سے متعلق، پھر بیٹھیں ایک سورہ پڑھیں، پھر کھڑے ہوں، پھر دوسرا خطبہ پڑھیں، مومنین کے لیے دعا کریں۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے جن حضرات کو سورے یاد نہیں ہیں، جیسے سورہ اعلیٰ بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سورہ شمس یاد نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح بائی ہیڈ وہ دعا جو قنوت میں پڑھی جاتی ہے اللہم احل الکبریاء والعظمہ، وہ یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ساتھ میں دیکھ کر سورہ شمس پڑھیں، پھر اسی طرح دیکھ کر سورہ اعلیٰ پڑھیں، پھر اسی طرح جو ہے نا قنوت بھی دیکھ کر پڑھیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے، جیسے سورہ انا انزلنا پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 5 تکبیر، ہر تکبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھے یا کم سے کم صلوات پڑھے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। उसी तरह दूसरे सूरे में भी है, दूसरी रकात में भी है। ये है मुख्तसर तरीक़ा नमाज ईद पढ़ने का। अब सवाल यह है कि नमाज ईद का वक्त क्या है। सूरज तुलू होने के बाद से लेकर जवाल तक नमाज ईद का वक्त है, यानी जैसे ही आपकी नमाज सुबह कज़ा का वक्त आ जाता है, सूरज तुलू हो जाता है, उस वक्त से नमाज ईद का वक्त शुरू हो जाता है। बेहतर यह है कि सूरज बुलंद होने का इंतज़ार करें, उसके बाद नमाज पढ़ें। फिर तीसरी चीज़ यह है कि आप इसमें इकामत और अजान देंगे, हरगिज़ नहीं। नमाज ईद में ना अजान है ना अकामत है, बस इब्तिदा में 3 मरतबा अस्सलाह 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 कहकर आप नमाज ईद पढ़ना शुरू करेंगे। और नमाज ईद से पहले आप पर एक गुस्ल मुस्तहब है, जो आम तौर पर जिस तरह से गुस्ल की जाती है उस तरह से गुस्ल ईद उल फित्र करता हूँ मैं क़ुर्बतन लिल्लाह। यह है नमाज का तरीक़ा। अब आइए फित्रे का मसला, जो अक्सर लोग पूछते हैं, फित्रा कितना निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, तफसीली बातें आप जानते हैं। मुख्तसर ये है कि साल भर जो कुछ आपने अनाज इस्तेमाल किया है उसके लिहाज से 3 किलो, मिसाल के तौर पर मैं किलो 50 रुपये वाले चावल को इस्तेमाल किया तो मेरा फित्रा होता है 150 रुपया। कम न करें, ज़्यादा करने में कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर 48 रुपये किलो से आपने खाए हैं तो तकरीबन 48 आप बढ़ाकर जो है ना 150 दे सकते हैं। कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक फित्रा एक आदमी को देंगे, मतलब ये कि एक फित्रे के 2-3 टुकड़े नहीं करेंगे, 50 इसको 50 उसको 50 उसको, नहीं। एक फित्रा मुकम्मल एक आदमी एक मुस्तहक को देना ज़रूरी है। हाँ, एक से ज़्यादा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोई आदमी है बहुत ज़्यादा मुस्तहक है, मेरे घर के 5 फित्रे हैं, मैं 5 फित्रे एक आदमी को दे सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फित्रे में जो है कब निकालना चाहिए। शब ईद आप नियत करके पैसा अलग कर दीजिए और ईद की नमाज अदा होने से पहले मुस्तहक तक फित्रा पहुंचा देना एहतियात के वाजिब की बिना पर ज़रूरी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ईद की तो ज़ोहर तक आप फित्रा अदा कर दीजिए। जल्द से जल्द मुस्तहक तक फित्रे का पहुंचा देना ज़रूरी है। आपके महल्ले में, आपके शहर में अगर कोई मुस्तहक है तो पहले उसको तरजीह देंगे, और महल्ले में भी जो आपके रिश्तेदार हैं उनको तरजीह देंगे। सैयद का फित्रा, सैयद अपने फित्रे को सैयद को भी दे सकता है, गैर सैयद को भी दे सकता है, लेकिन गैर सैयद अपने फित्रे को गैर सैयद ही को देगा, सैयद को नहीं दे सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं पेट में बच्चा है, क्या उस बच्चे का फित्रा भी वाजिब है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर बच्चा गुरूब से पहले यानी शब ईद गुरूब से पहले पैदा हो गया तो उसका फित्रा वाजिब है। अगर पेट में है, अभी 7 महीने का पेट है, 8 महीने का पेट है, तो उस बच्चे पर फित्रा वाजिब नहीं है। उसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की तरफ से फित्रा निकालना चाहते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी तरफ से हर दिन आपको सलामती इमाम ज़माना का सदका निकालना चाहिए। आप सदका इमाम ज़माना की नीयत से आप निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई मखसूस मद नहीं है, 3 किलो या 4 किलो या इतना पैसा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फित्रा तो बस उन्हीं का निकालना है जो आपके ज़ेरे किफ़ालत है, जिनका नानो नफ़क़ा आप पर वाजिब है, उनका आपको निकालना है। फिर उसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, अगर कोई इंसान, किसी ने रेस्टोरेंट में दावत दिया तो क्या वो दावत ऐसे ही बैठ के खा लिए हैं, तो इस तरह के चीज़ों पर फित्रे वाजिब नहीं हैं। तो ये फित्रे की बहस है। नमाज ईद उल फित्र और फित्रा इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हम तमाम को अल्लाह के सालेह बंदे में परवरदिगार आलम शुमार करें। बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद, जो वबा फैली हुई है रुए ज़मीन से, इस वबा का ख़ात्मा हो। और मैं ईद उल फित्र की शब में खुसूसी तौर पर इज़हार हमदर्दी करता हूँ उन तमाम हज़रात से जिन्होंने अपने अज़ीज़ों को खोया है। मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ, परवरदिगार आलम उनको सब्र दे, क्योंकि इस वबा की बुनियाद पर बहुत से लोगों ने अपने दिली और अज़ीज़ तरीन लोगों को खोया है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।